Hello students, let us solve the examples from the exercise number 5.3. We have seen in the last video the different types of equations of the line, wherein we have seen 1-point form, slope intercept form, then double intercept form. Those types we have seen. आणि आपण असंही पाहिलं की एक अक्षाला जर समांतर असेल, रेषा पॅरलल असेल तर तिचे इक्वेशन्स कोणत्या फॉर्ममध्ये असतात, आणि वाय ॲक्सिसला जर समांतर असेल तर तिचे इक्वेशन्स हे कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये असतात. तर आता पहिलं उदाहरण, राईट द इक्वेशन्स ऑफ द फॉलोइंग लाईन. राईट द इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग लाईन्स. A पहिलं उदाहरण, parallel to x-axis and at a distance of 5 units from it and above it. बघा या ठिकाणी तो आपल्याला राईट दी इक्वेशन्स ऑफ द फॉलोइंग लाईन्स. लाईन कशी दिलेली आहे? इट इज गिवन पॅरलल टू द एक्स ॲक्सिस. सो इट इज अ पॅरलल टू द एक्स ॲक्सिस ॲट अ डिस्टन्स ऑफ 5 युनिट्स फ्रॉम इट अँड अबव इट. म्हणजे ती वरच्या बाजूला आहे आणि या एक्स ॲक्सिस पासून 5 युनिट अंतरावर आहे. 5. याचा अर्थ असा की यू टेक हिअर एनी पॉइंट, इट्स अ y coordinate will be 5. Vertical distance is y coordinate and horizontal distance is x coordinate. When the line is parallel to the x axis, this is x axis and this is y axis. We have seen that any line which is parallel to the x axis, its equation is of the form y is equal to k. The equation of a line parallel to x-axis is of the form y is equal to k, where k is a constant, it is a number. So in this case, we want to find out the equation of a line which is parallel to the x-axis and it is at a distance of 5 units above it. म्हणजे वरती, म्हणजे it is equal to y is equal to 5. y is equal to किती? 5 is the required equation. Okay. Next, parallel to the y-axis B, parallel to y-axis and at a distance of 5 units from it, 5 units from it and to the left of it. आता लक्ष द्या, मागच्या उदाहरणामध्ये आपल्या मागच्या एक्झाम्पलमध्ये इक्वेशन असं काढायचं होतं की ज्या रेषा एक्स अक्षाला पॅरलल आहे. या पर्टिक्युलर एक्झाम्पलमध्ये दी लाईन इज अ पॅरलल टू द वाय ॲक्सिस अँड टू द लेफ्ट ऑफ इट. ही वाय ॲक्सिसची राईट हँड साईड झाली, ही लेफ्ट हँड साईड झाली. and we want to find out the equation of a line which is parallel to the y-axis. This is y-axis. Vertical is the y-axis and horizontal is the x-axis. And it is at a distance of again 5 units. 5. This distance is 5. This horizontal distance of any point on the line is the same. You take point here, anywhere. That's why y-axis the distance is same, right? And when the distance is measured to the right of the y-axis, it is positive. And when it is measured to the left of the
y-axis it is negative, and the equation of the line which is parallel to the y-axis is of the form x is equal to k. The equation of a line parallel to y-axis is of the form, what is that? X is equal to k. We have seen small x is equal to k, where k is a constant. In this case the distance is given as a 5, but it is to the left of y. To the left of y इकडची डिस्टन्सेस आपण निगेटिव्ह घेतो, इकडची डिस्टन्सेस पॉझिटिव्ह घेतो, हे तुम्हाला माहिती आहे. मग what is the equation? X is equal to -5 is the equation of a line which is parallel to the y-axis. Here horizontal distances are equal. When we take a line parallel to x-axis, the vertical distances are equal. So in that case, y is equal to k. In this case, x is equal to k. Okay? Next. Parallel to the x-axis, and at a distance of 4, and at a distance of 4 units from the point -2, 3. आता आपल्याला अशा रेषेचे इक्वेशन काढायचं आहे पॅरलल टू द एक्स ॲक्सिस. ही रेषा एक पॅरलल टू द ॲक्सिस आहे, and the distance of this is 4 units from the point. So हा जो पॉइंट आहे -2, 3, x coordinate is a minus and y coordinate is a plus. So it is in the second quadrant. So this is, let us take this as a point P, and its coordinates are 2, 3. Y x coordinate minus in current to the left distances are negative, so -2, and a vertical distance is how much? 3. X coordinate is a horizontal distance and vertical distance is 3. मग आता नीट लक्षात घेऊ, हे जे डिस्टन्स आहे इथून ते इथपर्यंतचं हे किती आहे? हे 2 आहे, आणि वर्टिकल डिस्टन्स हे किती आहे? इथून ते इथपर्यंतचं किती आहे? 3. म्हणजे कोणाचं नाही, 3 कुठून तर कुठपर्यंत येईल? इथून ते इथपर्यंतचं हे डिस्टन्स किती? 3 आहे. हे 3 इथून ते इथपर्यंतचं अंतर किती? 3 आहे. मग आपल्याला एखाद्या रेषेचं डिस्टन्स काढायचं झालं, मग ती रेषा एक्स अक्षाला पॅरलल असल्यामुळे आपल्याला त्याचं एक्स अक्षापासूनचं अंतर बघावं लागेल. फ्रॉम द एक्स कोऑर्डिनेट वी विल हॅव टू हॅव द डिस्टन्स ऑफ दिस लाईन. मग आता इथे बघा, हे डिस्टन्स किती दिलं? ह्या पॉईंट पासून हे डिस्टन्स किती दिलं? ह्या रेषेचं 4. मग त्याचा एक्स ॲक्सिस पासून तर टोटल डिस्टन्स किती? 3, 4 प्लस 3. सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन is of the form, what is that? Is of the form y is equal to k. So in this case y is equal to, what is the total distance from the x axis? It is a 4 plus 3. So y is equal to 7. हे 1 मिळालं. पण असं कुठे या उदाहरणामध्ये त्यांनी म्हटलंय का की टू अबव बिलो असं तर म्हटलेलं नाही. देन इन दॅट केस वी विल हॅव टू कन्सिडर ए लाईन विच इज at a distance of 4 above that point and also below that point. मग ती लाईन इथे आहे, ही बी लाईन आहे. आता इथे बघा, हे डिस्टन्स 3 आहे, पण या पॉईंटचं इथपर्यंतचं अंतर किती दिलं आहे? 4 दिलेलं आहे. म्हणजे हे किती येईल? 1 येईल. 1 येईल म्हणजे किती? -1 येईल. कसं काय? कारण डिस्टन्स मेजर्ड बिलो द एक्स ॲक्सिस आर टेकन निगेटिव्ह. सो दिस इज 3 and प्लस दिस इज 1. टोटल डिस्टन्स किती येईल? इथून तिथपर्यंत 4 येईल. पण आपल्याला इक्वेशन काढायचं आहे, कुठून तर कितीपर्यंत डिस्टन्स घ्यावं लागतं? फक्त y ॲक्सिस टू द लाईन. सो इन दिस केस y इज इक्वल टू 3 - 4. सो y इज इक्वल टू किती? -1. हे टोटल डिस्टन्स किती आहे? 4 आहे. म्हणजे इथून ते इथपर्यंतचं अंतर किती आहे? पॉईंट पासून ते इथपर्यंतचं अंतर 4 आहे. मग त्याच्यामधून इथे 3 गेलं म्हणजे खाली किती? 1. पण हे बिलो y एक्स ॲक्सिस आहे, म्हणून ते काय घ्यावं लागेल? y इज इक्वल टू
-1. हे असे दोन इक्वेशन्स आपल्याला या लाईनचे मिळाले. प्लीज नेक्स्ट. Obtain the equation of the line. Obtain the equation of a line. Obtain the equation of a line A parallel to x-axis and making an intercept of three units on the y-axis. अशा रेषेचे इक्वेशन काढा की जी पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस आहे आणि तिने वाय अक्षावरचा केलेला इंटरसेप्ट हा किती आहे 3 युनिट्स आहे. कधी इंटरसेप्ट हा पॉझिटिव्ह असतो, निगेटिव्ह पण असतो. पण इथे त्याने इंटरसेप्ट निगेटिव्ह दिलेला आहे का? नाही दिलेला आहे. मग इंटरसेप्ट पॉझिटिव्ह दिलेला आहे. म्हणून ही लाईन आपल्याला एक्स अक्षाच्या वर अबव काढावी लागेल. And what is y intercept? It is the distance measured from the origin to the point of intersection of the line. Distance between the origin and where the line intersects the y-axis. That is the y intercept. So this distance is given equal to 3. And his distance x axis from y distance झालं. मग काय मग? The equation of the line. The equation of the line parallel to x-axis is of the form. What is that? Is of the form y equals to k. So in this case y equal to किती? How much? 3. Okay. Simple आहे. Simple आहे. पुढे काय दिलेलं? B parallel to the y-axis parallel to y-axis and making an intercept of 4 units on x-axis. आता नीट लक्ष द्या. आता आपल्याला रेषा कधी पाहिजे? पॅरलल टू y-axis. ही y-axis आला. दिस इज a y-axis and this is x-axis. आता नीट लक्ष देऊ. हिने पॅरलल टू द x-axis and making an intercept of 4 units on x-axis. म्हणजे जी x अक्षावर जिथे ही रेषा इंटरसेक्ट करते तिथून तर या ओरिजिन पासूनचे डिस्टन्स किती आहे? 4 युनिट आहे. आपल्याला ते -4 ने दिलं. इट्स अ 4 युनिट डिस्टन्स मेकिंग अन इंटरसेप्ट ऑफ 4 युनिट्स. सो हे डिस्टन्स किती आलं? 4 आलं. सो व्हॉट इज दॅट? द इक्वेशन ऑफ द लाईन parallel to y-axis is of the form, what is that? X is equal to k. So x is equal to किती? K is किती? 4 is the answer. फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं. Any equation which is parallel to the x-axis is of the form y is equal to k. Y is equal to some number. And when it is a parallel to the y-axis, parallel to the x-axis, its equation is of the form y is equal to k. And when it is parallel to y-axis, its equation is of the form x is equal to k. Okay? कारण इथं horizontal distances each point चे equal असतं. Next, obtain the equation of the line
obtain the equation of the line containing the point 2 minus 3 and parallel to y-axis. बघा रेषा काढू पॅरलल टू वाय ॲक्सिस. आता इथं बघा नीट लक्ष द्या, हा जो पॉइंट आहे 2 3, हा पॉइंट 2 3 कुठे आहे बरं? हा फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये. हा 2 minus 3 x कोऑर्डिनेट प्लस y कोऑर्डिनेट इज मायनस. आणि ही रेषा कशी आहे? पॅरलल टू वाय ॲक्सिस आणि ह्या बिंदूमधून जाते आहे. इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, दिस लाईन. हा एक्स ॲक्सिस आहे, हा वाय ॲक्सिस आहे आणि हे आता या पॉइंट मधून जाते आहे. मग आता ही रेषा, ही लाईन इज पॅरलल टू व्हॉट? इट इज वाय ॲक्सिस. सो द इक्वेशन ऑफ ए लाईन parallel to y-axis is of the form x is equal to k. x is equal to किती? k. मग आता इथे x is equal to k किती आहे? x किती आहे? हे डिस्टन्स किती दिलेलं आहे? या पॉइंटचे डिस्टन्स, या हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स किती दिलेलं आहे? 2. म्हणजे प्रत्येक पॉइंटचा हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स किती राहील इथे? 2च राहील. म्हणून x is equal to किती? 2 इज द इक्वेशन. समजायला पाहिजे तुम्हाला. या पॉइंट मधून जाते म्हणजे याचा एक्स कोऑर्डिनेट दिला या पॉइंटचा, म्हणजे आता ही रेषा ही वाय ॲक्सिसला पॅरलल आहे म्हणून तिचा प्रत्येक ठिकाणी एक्स कोऑर्डिनेट कसा राहील? तोच राहील. इथं हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स इथून 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 हे सगळं कसं राहील? इट विल बी रिमेनिंग सेम. इट विल बी 2. म्हणजे पॉइंट जे असतील, हा 2 1 असेल, हा 2 4 असेल, हा 2 6 असा असू शकतो, पण एक्स कोऑर्डिनेट 2 2 2 2 हा सर्व ठिकाणी कसं राहील? सेम राहील. ओके. Next, obtain the equation of the line. Obtain the equation of the line containing the point a2 minus 3 containing the point 4 minus 3 and parallel to x-axis. Now in this particular case, again this point is here, 4 minus 3, it is in the फोर्थ क्वाड्रंट. आणि आता आपल्याला कसं काढायचंय? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाईन कंटेनिंग दिस पॉइंट अँड विच इज पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस. ही रेषा आहे, दिस इज द लाईन. म्हणजे इक्वेशन काय येतं? y इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू सम नंबर. तो y इज इक्वल टू k. y कोणता नंबर आहे इथे? y -3 आहे. द इक्वेशन ऑफ ए लाईन पॅरलल टू x-axis is of the form, what is that? Is of the form y is equal to k. So y equals to किती? मग इथे -3 because it is passing through this point. So y distance मध्ये हे vertical distance हे सर्व ठिकाणी किती राहील? सारखंच राहील. म्हणून y is equal to किती? -3 is this equation of the line. Any line which is parallel to the x-axis or parallel to the y-axis, you will have to only write down one number, and when it is parallel to the y-axis, its equation is of the form x is equal to k, and when it is parallel to the x-axis, its equation, when it is parallel to the y-axis, its equation is of the form x is equal to k, कारण सगळे horizontal distances सारखे असतात. And when it is parallel to
x axis its equation is equal to y is equal to k, कारण व्हर्टिकल डिस्टन्सचे सर्व पॉईंटचे सारखे असतात. झालं. चला पुढे. Find the equation of the line passing through the points the points two zero A 20 and B 34. नीट लक्ष द्या. आता आपल्याला त्याने फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स. ही लाइन जी दिलेली आहे ज्याचे इक्वेशन आपल्याला काढायचे, whether it is parallel to the x axis or parallel to the y axis. No, it is neither parallel to the x axis nor parallel to the y axis. ही अशी कुठली तरी एखादी रेष असेल, हिचं इक्वेशन आपल्याला काढायचं. इट इज नॉट पॅरलल टू द एक्स ॲक्सिस. आता दिलेलं नाही तसं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस और पॅरलल टू वाय ॲक्सिस. इट इज ओनली गिवन दॅट इट पासेस थ्रू द टू पॉइंट्स A 20 आणि B किती 34. आपण याचे पॉइंट x1 y1 घेतो, याचे पॉइंट x2 y2 घेतो. आपल्याला एखाद्या रेषेचं इक्वेशन काढायचं म्हणजे स्लोप आणि एक पॉइंट त्या रेषेवरचा माहिती पाहिजे, म्हणजे त्याचं इक्वेशन आपल्याला काढता येतं. मग सगळ्यात पहिल्यांदा स्लोप ऑफ लाइन AB m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. हा फॉर्म्युला आहे. So m is equal to, what is y2? 4 minus y1, what is y1? 0 upon x2 is a 3 and minus 2. So it is a 4 minus 0, 4 upon 1, so it is 4. एकदा का स्लोप मिळाला आपल्याला एखाद्या रेषेचा, तर त्याचं इक्वेशन काढायचं म्हणजे x आणि y मध्ये आलं पाहिजे. म्हणून इथे कोणताही एक पॉइंट P घ्यायचा ज्याचे कोऑर्डिनेट्स किती आहेत x y. कोण केव्हा काय इक्वेशन काढायचे असेल ना, फक्त त्या रेषेवरचा एक पॉइंट माहिती असला पाहिजे आणि त्याचा स्लोप माहिती असला पाहिजे. आता आपल्याला एक सोडून दोन पॉइंट आहेत. तुम्ही हा पॉइंट घेतला तरी तेच इक्वेशन येईल आणि हा पॉइंट घेतला तरी तेच इक्वेशन येईल. मग देअरफॉर इक्वेशन आपल्याला आहे y minus y1 upon x minus x1 and that is equal to 0. What is this x1 and y1? It is the coordinates of one of the points. बरोबर. y minus 0 upon x minus 2 and this is equal to how much? 4 m. This is equal to m. Sorry, not 2. This is equal to m. Now the cross multiplication to y मधून 0 केला, so y is equal to 4x minus a. हा 4x इकडे आणला, minus 4x plus y plus 8 is equal to 0. याला प्लस करून टाकू. 4x हा प्लस y चा मायनस y होऊन जाईल आणि हा प्लस 8 चा मायनस 8 होऊन जाईल आणि हा 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. म्हणजे एक गोष्ट लक्षात ठेवा की आपल्याला जर रेषेचं इक्वेशन काढायचं झालं तर लाईनचं इक्वेशन काढण्यासाठी आपल्याला त्या लाईनचा स्लोप आणि त्याच्यावरचा वन पॉइंट पाहिजे असतो. ते जर असले की आपल्याला त्याचं इक्वेशन काढता येतं. नेक्स्ट सम. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन find the equation of the line passing through the points passing through the points
P21 and Q2 minus 1. आता दोन पॉइंट दिलेले आपल्याला, विषयाचे दिलेले P आणि Q. PQ, this P point is given as 2, 1 and this Q has been given as 2 minus 1. मग इथं सगळ्यात पहिल्यांदा स्लोप ऑफ PQ, अगेन फॉर्म्युला y2 minus y1 upon x2 minus x1. So this is equal to, what is y2? Minus 1. आणि हा परत काय दिलेला आहे 2, 1 and minus 1 and upon x2 2 minus 2. So this is minus 2 upon 0. When 0 comes in the denominator, m is equal to infinity. Cannot be defined. And therefore आता इथं हा m नॉट डिफाईन्ड असल्यामुळे आपल्याला असंच घ्यावं लागेल. मग आता इथं बघा पॉईंट काय आहे याच्यावरती, कोणताही एक पॉईंट 2, 1 हा पॉईंट आहे त्याच्यावर. इक्वेशन आपल्याला लाईन y minus y1 and upon x minus x1 and that is equal to m. y minus y1, y minus 1, y1 1 and upon x minus 2 and is equal to minus 2 upon 0. इकडे 0 ने मल्टिप्लाय केलं तर 0 होईल, इकडे 0 होईल. 0 मल्टिप्लाय बाय एनिथिंग इज 0 आणि इकडे मल्टिप्लाय करून किती होतील minus 2x आणि प्लस किती 4. मग काय मिळेल 2x is equal to 4. therefore x is equal to 2. आपण पाहिलेलं आहे this is a line which is a parallel to the y axis. In this particular case we are getting a line which is a parallel to the y axis, and the line which is a parallel to the y axis, its slope is not defined because angle made by it is a 90 degrees with x axis and tan 90 is infinity. And म्हणून any line which is parallel to the y axis, its slope is not defined and its equation will be of the form of x is equal to some number. So x is equal to किती मिळाला 2. बघा इथे x is equal to 2, x is equal to 2 सारखा आहे. बरोबर की दोन्ही x कोऑर्डिनेट कसे आहेत सारखे. जर दोन्ही y कोऑर्डिनेट सारखे आले तर ती रेषा कोणाला पॅरलल x ऍक्सिसला पॅरलल, ही रेषा कोणाला पॅरलल आली y ऍक्सिसला पॅरलल. ओके चलो नेक्स्ट. Find the equation of the line. Find the equation of the line containing the origin and having inclination 60 degrees. लक्ष देऊ इथे आता ही जी लाईन आहे ही इट कंटेन्स ओरिजिन, म्हणजे दिस इज अ लाईन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन. या रेषेचे इक्वेशन काढायचं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाईन कंटेनिंग द ओरिजिन and having inclination 60 degrees. So in this case theta is equal to 60 degrees. Slope of the line m is equal to tan theta. So m is equal to tan 60 degrees and m is equal to tan 60 degrees is root 3. Now this is the line which passes through the origin. म्हणजेच काय point 0 0 is on the line. हा 0 0 पॉइंट या लाइन वर लिहिली की नाही हो, कारण this line it passes to the origin, so that 0 0 point it lies on this line. Now therefore equation of the line y minus y1 upon x minus x1 and that is equal to m. So y minus 0 upon x minus 0 and that is equal to root 3.
So y is equal to, so y upon x is equal to root 3. So y is equal to root 3x is the equation of the line. In this case, in order to find out the equation of the line, one point, not directly but indirectly given. What is that one point? It containing the origin. Containing the origin means what? This line contains the origin means that origin lies on the line. So 0, 0 is the point given on the line. And in order to find out the slope of the line, he has given the inclination. Slope can be found out by giving the two points on the line or by giving the inclination. आपण पाहिलं की inclination काय असतं. Inclination is the angle made by the line with the positive direction of x-axis. And positive direction of x-axis is where the line intersects त्याच्या उजव्या बाजूचं. Second, find the equation of the line. Find the equation of the line passing through the origin and parallel to AB, where A is 2, 4 and B equals to 1, 7. नीट लक्ष द्या. अशा रेषेचे इक्वेशन काढायचे की which find the equation of the line passing through the origin. आणि ही जी रेषा आहे ही कोणाला पॅरलल आहे? या एका रेषेला पॅरलल आहे जे ज्याचे ए आणि बी हे दोन पॉइंट आहेत तिच्यावरचे. ए आहे 2, 4 आणि बी आहे किती 1, 7. मग आता मला या पहिल्यांदा ए बीचा स्लोप काढावा लागेल. सो स्लोप ऑफ ए बी, slope of AB M is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. So M equals to 7 minus 4 and upon 1 minus 2. So this is equal to 7 मधून 4 गेले 3 upon minus 1. So this is minus 3. हा AB चा स्लोप आला. आता AB ला जे रेषेचे इक्वेशन काढायचे ती पॅरलल आहे. आणि जेव्हा दोन रेषा एकमेकाला पॅरलल असतात तेव्हा त्यांचा स्लोप काय असतो? इक्वल असतो. मी शिकवलंय तुम्हाला. Therefore, the slope of required line is also minus 3. या लाईनचा आपल्याला स्लोप माहिती झाला बिकॉज इट इज पॅरलल टू AB. एबीच्या स्लोपवरून तिचा स्लोप मिळाला आपल्याला कारण एबीला ती पॅरलल आहे आणि दोन रेषा पॅरलल असतात त्यांचा स्लोप कसा असतो? इक्वल असतो. मग आता ही लाईन कुठून जाते? ओरिजिन मधून जाते. मग पॉइंट ऑन द लाईन, पॉइंट ऑन द लाईन काय? पॉइंट ऑन द लाईन 0, 0. मग इक्वेशन काय? y minus y1 upon x minus x1 and is equal to m. So y minus 0 upon x minus 0 is equal to slope. Slope is equal to किती? minus 3. मग आता इथं y upon x is equal to minus 3. So y is equal to minus 3x. हे इक्वेशन मिळालं. किंवा तुम्हाला जर तसं नसेल द्यायचं तर 3x इकडे आलो प्लस y इक्वल टू 0 असं द्या का असं आन्सर दिला. हे मिळालं आपल्याला. अशा प्रकारच्या ज्याने विचारलं होतं ते इक्वेशन्स मिळालं. ओके, नेक्स्ट. चला, find the equation of the line having the slope one by 2 and containing
the point three minus two. आता इथं स्लोप दिला आहे आणि एक पॉइंट दिला आहे. स्लोप ऑफ लाईन डायरेक्टली गिवन. स्लोप ऑफ लाईन 1/2 आणि पॉइंट ऑन द लाईन दिलेला आहे. काय दिलेलं आहे? 3 minus 2. Therefore इक्वेशन आपलं आहे सिंपल आहे. काय इक्वेशन आपलं आहे? y minus y1 upon x minus x1 and that is equal to m. So y minus 2 दिला आहे म्हणून तो +2 होईल आणि अपॉन x minus 3 आणि इज इक्वल टू स्लोप. व्हॉट इज द स्लोप गिवन? 1/2. किरपा गुणाकार 2y plus 4 इज इक्वल टू x minus 3. किरपा गुणाकार केला तिकडे दोनाने गुणलं जाईल, इकडे 1 ने मल्टिप्लाय होईल. सो -x plus 2y आणि +7 इज इक्वल टू 0. -3 इकडे तर +3 होईल, +6 इकडे तर -6 होईल. याला प्लस करू x minus 2y -7 इज इक्वल टू 0. हे मिळालं आपल्याला रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाईन. ओके, टेक नेक्स्ट. Find the equation of the line. Find the equation of line containing the point 3, 5 and having slope 2/3. आता या रेशोचा एक पॉइंट दिलेला आहे आणि स्लोप सुद्धा दिला आहे. मग स्लोप ऑफ लाईन m equals to 2/3 given. And point on the line. What is the point on the line given? Is a 3, 5. And therefore, equation of a line is equal to y minus y1 upon x minus x1 and that is equal to m. So y minus 5 upon x minus 3 and is equal to slope given equal to 2/3. Cross multiplication. 3y minus 15 is equal to 2x minus 6. मग आता यात -2x होतील हे इकडे येतील तर +3y आणि हे प्लस होतील. -15 मधून +6 गेले म्हणजेच -9 आणि इज इक्वल टू 0. प्लस करून 2x minus 3y plus 9 इज इक्वल टू 0. x मायनस नको, त्याला प्लस करायचा नाही. मी प्लस केला तर त्याचा साईन चेंज केला म्हणजे बाकीच्यांचंही साईन काय होईल? चेंज होईल. ओके ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट. Find the equation of the line. A 4, 3 and having inclination and having inclination 120 degrees. In this case, theta is given equal to 120 and point theta दिला आहे 120 म्हणजे inclination दिलेलं आहे. मग याच्यावर आपल्याला स्लोप ऑफ लाईन काढता येतो. स्लोप ऑफ लाईन m is equal to tan theta. So m is equal to tan 120. So m is equal to tan 90 plus 30. आता नीट लक्ष द्या, इथं 90 आला म्हणजे π/2 आला म्हणजे अलाइड अँगलच्या फॉर्म्युल्यानुसार हा रेशिओ काय होतो? चेंज होतो. आणि आपण सेकंड क्वार्टरमध्ये गेलो. 90 प्लस काहीतरी 30 सेकंड क्वार्टरमध्ये होता. मग सेकंड क्वार्टरमध्ये फक्त साइन आणि त्याचा रेसिप्रोकल पॉझिटिव्ह असतो आणि बाकीचे सगळे निगेटिव्ह असतात.
मग साईन आणि त्याचा रेसिप्रोकल कोसेक हे पॉझिटिव्ह असतात, बाकी सगळे निगेटिव्ह. मग इथं एम इज इक्वल टू, आणि हा रेशो चेंज होईल कारण ते π/2 180 असलं की रेशो चेंज होत नाही. कॉट होईल, साईनचा कॉस होतो, कॉटचा साईन होतो, सेकचा कोसेक होतो, कोसेकचा सेक होतो, त्यांचा कॉट होतो, कॉटचा टॅन होतो. म्हणजे कॉट किती डिग्री? 30 डिग्री. प्लस का मायनस? मायनस. सो एम इज इक्वल टू मायनस कॉट 30 डिग्री. कॉट 30 डिग्रीची किंमत किती? टॅन 30 डिग्रीची किंमत 1/√3. आणि मग त्याचा रेसिप्रोकल हा कॉट आहे, म्हणून त्याचं काय आलं? -√3. नीट लक्षात घ्या, टॅन 30 डिग्रीची किंमत किती असते? 1/√3 असते. मग कॉट हा टॅनचा रेसिप्रोकल आहे, म्हणून याचं उत्तर किती? √3. आणि मायनस साईन जशीच्या तशी. सो इक्वेशन आपल्याला स्लोप माहिती झाला, एक पॉईंट तिच्यावरचा माहिती आहे. आता इक्वेशन काढायला काही हरकत नाही. काय? y मायनस y1 अपॉन x मायनस x1 आणि दॅट इज इक्वल टू m. मग x मायनस x1, व्हॉट इज दॅट? x मायनस x1, व्हॉट इज x1? 4. y मायनस 2, y इज इक्वल टू 3 गिवन 3, and this is -√3, cross multiplication. So x minus 4 is equal to -√3y, आणि मायनस मायनस प्लस होईल 3√3. 3 ला √3 घेऊ. मग किती होईल? x प्लस √3y, आणि हे -4 आणि हे -3√3, कारण याची नाही टर्म्स नाही, म्हणून त्याची बेरीज वजाबाकी होऊ शकणार नाही, आणि इज इक्वल टू 0 is the required equation. Now let us go to the next. मागच्या एक्सरसाइज मध्ये काही एक्झाम्पल्स राहून दिले त्याला काय कुठल्या एक्झाम्पल पर्यंत सोडवले होते. ठीक आहे. Next, find the equation of a line passing through the origin and which bisects the portion of the line x plus y, 3x plus y equals to 6 intersected between the coordinate axes या एक्झाम्पलला नीट समजून घ्यायला लागेल. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. हा एक्स एक्सिस है, हा वाई एक्सिस है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ओरिजिन मधून जाणाऱ्या, आणि या रेषेला ही जी रेषा आहे, ही जी लाइन दिलेली आहे 3x plus y is equal to 6, हिला ही रेषा काय करते? बायसेक्ट करते. म्हणजे या रेषेचे हा ए आणि बी मध्ये, हा ए आणि बी हा जो दोन ऍक्सिस मधला पोर्शन आहे त्याला ती बायसेक्ट करते, म्हणजे इक्वल टू पार्ट्स करते. मग नीट लक्षात घ्या, आपल्याला या इथं
या रेषेला जी रेषेचे दिलेलं आहे तिला त्याचा जो पोर्शन आहे दोन्ही कोऑर्डिनेट ऍक्सिस मधला त्याला ही रेषा बायसेक्ट करते, जी ओरिजिन मधून जाते तिचं इक्वेशन काढायचं आहे. समजून घ्यायला लागेल. उदाहरण एक्झाम्पल समजून घ्यावं लागेल. तर आता हे 3x + y इज इक्वल टू 6. Therefore y is equal to -3x and +6 असं इक्वेशन मिळालं. तिकडे नेला +1 हिला आपण y is equal to mx + c च्या स्वरूपामध्ये रूपांतर करू. मग याचा स्लोप किती आला रेषेचा? या हा स्लोप हिचा -3 आला आणि याचा x y इंटरसेप्ट किती आला? y इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन, y intercept of this line is c is equal to 6. म्हणजे ही रेषा या बी पॉइंट मध्ये y is equal to 6 आणि x is equal to किती 0 या पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करते. कारण this b point is on the y axis. Any point on the y axis its x coordinate is 0. आता लाईकवाईज हिने याच्यावर काढलेला इंटरसेप्ट x किती? इथे काय करायचं? या रेषेवरचा इंटरसेप्ट काढण्यासाठी x is equal to 0 पुट करायचा. x is equal to 0 पुट करायचा, y is equal to किती आलं? 6 आलं. आणि x अक्षावरचा इंटरसेप्ट काढण्यासाठी y is equal to 0 पुट करायचा. मग आता x इंटरसेप्ट किती x इंटरसेप्ट? तिथे या इक्वेशन मध्ये y is equal to 0 टाकायचा. सो 3x + 0 is equal to 6. So 3x is equal to 6 and therefore x is equal to 2. माझा पॉइंट का आला? 2 0 आला. समजलं? कारण आपल्याला पुढे सोडवायचे आहेत एक्झाम्पल्स की x अक्षावरचा इंटरसेप्ट आणि y अक्षावरचा इंटरसेप्ट काढण्याची एक्झाम्पल्स आपल्याला सोडवायचे आहेत. की भरपूर एक्झाम्पल्स आपल्याला सोडवायचे आहेत. पण मी आता सांगतो की x y इंटरसेप्ट काढायचा, y ची किंमत काढायची म्हणजे x 0 करायचा आणि x इंटरसेप्ट काढायचा तर तिथे y ची किंमत 0 करायची आणि y इंटरसेप्ट काढायचा तर x 0 करायचा. आता इथे x इक्वल टू 2 आला म्हणून 2 0 आला. आपण x इंटरसेप्ट मला मिळाला 2 2 0. आता आपण याला m पॉइंट घेऊ. मग या दोघांचा काय मिड पॉइंट आहे. मग म्हणायचं m इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB. हा m इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. मग कोऑर्डिनेट्स आपले कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m चे कोऑर्डिनेट्स कसं काय काढतो? मिडचे कोऑर्डिनेट्स आपण x is equal to x1 + x2 divided by 2. So it is equal to what is x1? 0 + 2 divided by 2. So it is 1. त्याचा एक कोऑर्डिनेट 1 मिळाला. आणि आता y कोऑर्डिनेट काढू. y is equal to y1 + y2 divided by 2. So what is y1? 0. 0 + 6 and divided by 2. किती मिळालं मला? इट इज 3. मग हा जो पॉइंट मिळाला m हा 1 3 मिळाला. मग ही रेषा ओरिजिन मधून जाते. हा वो पॉइंट ओरिजिन हा काय 0 0. म्हणजे जिचं इक्वेशन काढायचं आहे त्या रेषेवरचा आता किती पॉइंट माहिती झाले? फिरून दिलेलं आहे एक्झाम्पल. असं उलट पालट करून दिलेलं आहे. देऊ दे. मग आता आपल्याला इथं नीट लक्ष दे. स्लोप ऑफ OM, स्लोप ऑफ OM, स्लोप ऑफ OM y1 - y2 upon x1 - x2 is equal to m. सो इथे y1 y2 - y1 म्हणा काय हे बी म्हटलं तरी चालतं. y2 - y1 x2 - x1. सो किती होईल? 3 - 0 आणि अपॉन 1 - 0. सो 3 upon 1. सो 3. कोणाचा स्लोप मिळाला? OM चा स्लोप मिळाला. तिचा स्लोप मिळाला. ती या दोन पॉईंट मधून जाते. आपण कोणताही पॉईंट घेतला, हा घ्या किंवा हा घ्या, आपल्याला इक्वेशन मिळेल. म्हणून मग इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाईन. इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाईन काय म्हणतो? y - y1 upon x - x1 is equal to m. So y - 0 upon x - 0 and that is equal to how much? That is equal to how much?
y upon x is equal to 3. So y is equal to 3x is the required equation. Okay, y is equal to 3x is the required equation after line. Okay, so these were the examples from this exercise. Now next examples, I think we should solve them. Or otherwise what we will do, one more example we will take. Line y is equal to mx plus c passes through the points A21 and B32. Determine M and C. आता नीट लक्ष द्या, हे एक्झाम्पल दोन पद्धतीने सोडवता येईल. लाईन y इज इक्वल टू mx प्लस c पासेस थ्रू द पॉइंट्स A अँड B. हे दोन्ही पॉइंट या रेषेवर आहेत. मग ह्या दोन्ही पॉइंट या रेषेवर असल्यामुळे या रेषेच्या या पॉइंट्सनी हे इक्वेशन आणि दुसऱ्या पॉइंटनी बी हे इक्वेशन सॅटिस्फाय व्हायला पाहिजे. मग जर आपण याच्यामध्ये y आणि x च्या किमती टाकल्या तर m आणि c मधल्या आपल्याला पहिल्या पॉइंटवरून एक इक्वेशन मिळेल आणि दुसऱ्या पॉइंटवरून दुसरं इक्वेशन मिळेल. आणि मग दोन्ही इक्वेशन आपल्याला m आणि c व्हॅरिएबलचे आपल्याला दोन व्हॅरिएबलचे एक्झाम्पल कसं काय सोडवायचे ते इक्वेशन्स ते सोडवता येतात. तशा पद्धतीने सोडवता येतात. किंवा या रेषेवरची हे दोन पॉइंट माहिती आहेत म्हणजे याचा स्लोप काढता येईल की नाही आपला, आणि तो या y इक्वल टू mx प्लस c चा स्लोप राहील. मग आता बघूया स्लोप ऑफ b म्हणला, स्लोप ऑफ लाईन m इज इक्वल टू y2 मायनस y1 आणि x2 मायनस x1. काय y2 2 मायनस 1 2 मायनस 1 आणि इथे किती 3 मायनस 2. सो 1 अपॉन 1 आणि दॅट इज इक्वल टू 1. मग आता इथे हा पॉइंट या रेषेवर आहे म्हणजे त्या ते समीकरण काय व्हायला पाहिजे, त्याचं इक्वेशन काय व्हायला पाहिजे सॅटिस्फाय. सो y इज इक्वल टू mx प्लस c. सो y किती आहे इथे 1 इज इक्वल टू m किती आहे 1 आहे, x किती आहे 2 आहे आणि प्लस काय c. मग काय झालं 1 इज इक्वल टू 2 प्लस c. सो 1 मायनस 2 इज इक्वल टू c. सो मायनस 1 इज इक्वल टू c. अशा तऱ्हेने देखील आपण काढलं तरी ही कशाची किंमत असते y इक्वल टू mx प्लस c मध्ये जो x चा कोएफिशिएंट असतो m तो स्लोप असतो आणि हा y इंटरसेप्ट असतो. ओके, ही होती या एक्सरसाइज मधली एक्झाम्पल्स. सॉरी, हा व्हिडिओ मी एकदा प्रिपेअर केल्यानंतर माझ्याकडून तो डिलीट झाला. आय डोंट नो सम ऑर अदर इट वॉज डिलीटेड. ऑनलाईनमध्ये थोडेसे प्रॉब्लेम्स आहेत. व्हिडिओ करणं, त्याला परत डाउनलोड करणं, परत विद्यार्थ्यांच्यापर्यंत पोहोचवणं, इट टेक्स इट्स ओन टाईम आणि एफर्ट टेकिंग आहे. म्हणजे जर ऑफलाईन क्लासेस असले तर त्याच्यामध्ये एक पिरियड शिकवला की सगळं ओव्हर, म्हणजे मुलांना तिथे देऊन द्यायचं, विषय संपून जातो. पण इथे तसं नाही. एनिवे हा डिलीट झाला होता म्हणून मला 1 तास पुन्हा याच्यावरती पुन्हा व्हिडिओ तयार करावा लागला. थँक्यू व्हेरी मच. टिल दी नेक्स्ट व्हिडिओ. थँक्यू.